मानयोग अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो साडे विचकार पहुंच चुके हैं। उन्होंने सब तो पहला ताड़ियां दे नाल जोरदार स्वागत करिए। समੁੱਚੀ पंजाब की टीम वालों, सारे MLA साहबान वालों, लुधियाना के यूनिट वालों, साडे पंजाब के प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों केजरीवाल साहब को जियो आया, वेलकम, स्वागत आ। उन्होंने नाल सरदार जरनैल सिंह जी, पंजाब के मामलों के प्रभारी, राघव चड्डा जी सह प्रभारी और सारे MLA साहबान पहुंचे ने। सब का एक बार फिर वेलकम, स्वागत आ। साडे विचकार MLA साहबान तो इलावा लुधियाना के 4 हल्का इंचार्ज सरदार जीवन सिंह संगोवाल जी, कुलवंत सिंह संधू जी, मदन लाल बग्गा जी, दलजीत सिंह भोला गरेवाल जी और समुची लुधियाना की टीम, पंजाब की टीम और बहुत ही सत्कारयोग साडे विचकार DS चावला जी जिहड़े कि प्रेजिडेंट ने यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसीएशन के, भुपिंदर सिंह ठुकराल जी जिहड़े कि प्रेजिडेंट ने लुधियाना टैक्सटाइल ट्रेडर के, इंद्रजीत सिंह सोहल जी प्रेजिडेंट ने पंजाब प्राइवेट इंडस्ट्री के, अमरवीर सिंह जी प्रेजिडेंट होटल एसोसीएशन पंजाब के, गुरप्रीत सिंह जी जनरल सैकटरी पंजाब फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसीएशन के, सरदार प्रकाश सिंह जी आहूजा साहब प्रेजिडेंट ने चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग के। इन्हों तो इलावा लुधियाना के वक्-वक् व्यापारी भरा और बहुत ही सत्कारयोग सतरयोग साडे वीरो, अज अरविंद केजरीवाल जी तुहाडियां जिहड़ियां तुहानूं इंडस्ट्री दे विच जिहड़ियां व्यापार दे विच समस्यावां आउंदियां ने गियां, जिन्हां दे कारण मैं समझदा पंजाब दा व्यापार, पंजाब की इंडस्ट्री लंबे समय तो बुरी तरह प्रभावित आ। उहदे लई तुहाडे सुझाव, तुहाडियां रेगुलर सुजैशन लैण लई आए ने ताकि क्योंकि आने वाली 2022 के इलेक्शन तो बाद पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनन जा रही है। जो सरकार बनूगी उस समय एक पॉलिसी बना के, एक इंडस्ट्री की, एक ट्रेड की पॉलिसी बना के इन्हां सारियां समस्यावां का हल किया जाए। सो इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी तुहाडे पहुंचे ने। सो मैं सब तो पहला साडे पंजाब के प्रधान मैंबर पार्लीमेंट सरदार भगवंत सिंह मान जी को बेनती करूंगा कि वो डैश से आउण, आके अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत कर। सरदार भगवंत सिंह मान मैंबर पार्लीमेंट संगरूर, प्रधान आम आदमी पार्टी पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब। स्टेज पे सुशोभित देश के सब तो वध हरमन प्यारे मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, साडे विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, पंजाब मामलों के इंचार्ज, दिल्ली तो तीजी बार छोटी उम्र के लगातार तीजी बार MLA तिलक नगर तो श्री जरनैल सिंह ते आम आदमी पार्टी का नौजवान चेहरा जिन्होंने तुसी अक्सर अंग्रेजी हिंदी चैनलों पे बड़े बड़े दिग्गजां चुप कराते हुए डिबेटां दे विच देखा होगा। सह प्रभारी ने पंजाब के राघव चड्डा जी और साडे MLA साहबान बैठे ने, सारे MLA रोपड़ संधुआ साहब, MLA निहाल सिंह वाला मनजीत सिंह बिलासपुर, MLA सुनाम श्री अमन अरोड़ा जी, MLA रायकोट श्री जग्गा जी, MLA जैतों बलदेव सिंह मास्टर बलदेव सिंह जी, MLA गढ़शंकर श्री जयकिशन अरोड़ी जी, MLA महल कलां कुलवंत पंडोरी जी, MLA बरनाला श्री नीत हेर जी, MLA बुढ़लाडा श्री प्रिंसिपल बुद्धराम जी, MLA बठिंडा देहाती रुपिंदर रूपी जी, MLA तलवंडी साबो मैडम बलजिंदर कौर जी, MLA जगराओं मैडम सरबजीत कौर मानूके जी, MLA कोटकपूरा
श्री कुलतार सिंह संधमा जी ते साडे पार्टी के ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदेदार साहबान इत्थे पहुंचे। शायद मैं सारे के नाम ना लै सकां, मैं माफ़ी चाहूँगा। सो अज जिस मकसद लिए इकट्ठे हुए हैं, ये रीत जिहड़ी है आम आदमी पार्टी ने पाई हुई है। दिल्ली दे विच भी, पंजाब दे विच 2017 च भी इदां होया सी कि आम तौर पर पार्टियां जिहड़ियां ने वो अपने मैनीफेस्टो ड्राइंग रूमां च बैठ के लिखदियां ने। इलैक्शन तो 5-7 दिन पहला दूजी पार्टी के मैनीफेस्टो की वेट कर लेंदे ने। जे उन्होंने 1 लाख नौकरी कहा, वो कहते हैं 1.5 लिख दो। जे उन्होंने 5 रुपये बिजली कही है, कहते 50 कर दो। सो क्योंकि करनी तो होंगी नहीं, सिर्फ लिखती होंदा। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो ड्राइंग रूमां दे विच ना तो ड्राइंग रूम च बनी है, बनी भी रामलीला ग्राउंड च है ते हैगी भी आम लोगों की है। ते आम आदमी पार्टी ड्राइंग रूमां दे विच मैनीफेस्टो नहीं बनाउंदी। आम आदमी पार्टी लोगों दे विच आके मैनीफेस्टो बनाउंदी है। तुहानूं अज उसे सिलसिले च अज तुहानूं मिलण आए हैं, क्योंकि अगे रोड मैप तैयार करना है कि इंडस्ट्री जिहड़ी है उन्होंने किवें रिवाइव किया जाऊगा। पंजाब का बुरा हाल होया पिया, सबनूं पता है। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। हाँ, इन्ना मैनूं पता है कि मेरे नालों ज़्यादा तुसीं जाणदे हो जिन्हां दुखां विच दी तुसीं लंघ रहे हो। बदकिस्मती नाल कई बार खबर हुण इस तरह दे भी आउण लग गईयां कि व्यापारियों वालों भी आत्म हत्यावां दा सिलसिला सानूं अखबारां च पढ़न नूं मिलिआ। क्यों व्यापारी तो कदे आत्म हत्या क्यों करदा? व्यापारी आत्म हत्या क्योंकि उहनूं व्यापार करन दा माहौल नहीं मिलदा। व्यापारी कदे नहीं चाहुंदा कि माहौल खराब होवे। व्यापारी चाहता है माहौल वधिया हो, सरकार मेरे पक्ष की हो, चल मेरे पक्ष की ना हो, मेरे विरोधी हो, तंग ना करे। थानू अगले 2-3 महीनों बाद इस तो पहला की हुंदा रहा मैं दसन लग्या। वोटां तो 2-3 महीने 2 महीना पहला लाल रंग दी थैलियां दोनों पार्टियां नूं देणियां पैंदियां। भाई तू आ गया तू मैनूं तंग ना कर, भाई जे तू आ गया तू मैनूं तंग। मतलब आप कोई काम कराउण वास्ते नहीं दिते जा रहे पैसे, या रिश्वत कहने हूं, जरा समझो भी है ये गल श्योर करने वास्ते कि सानूं तंग ना करो। सरकारां तंग करने वास्ते बनदी होंदियां ने, कीते ने तंग इन्हां ने। बिजनेसमैन व्यापारी जिहड़ा अरविंद जी वो अपनी तरक्की तो डरन लग गया कि जे मेरी इंडस्ट्री थोड़ी जी वड्डी होगी पता नहीं कौन आ जाऊगा कि हिस्सा पाओ साडा। डरन लग गए लोग, अपनी सक्सेस तो डरन लाते, पलायन कर रहे हैं। बदी चले जावांगे दिल्ली, चलो दिल्ली ना तबाह थोड़ा पैंदे रहिंदा जो। अच्छा नाल फिर इन्ना कुछ करते हो, किन्ना रोजगार जनरेट करते हो, किन्ने परिवार तुहाडे जिहड़े अज भी इस वक्त फैक्ट्रियां चल रही हुई, किन्ने परिवार उन्हां ते पलदे ने। ते जिहड़ा मैगल मिलता है वो फिर चोर का मिलता है, चोर नहीं जीता। जिहड़ी आके गाज डिगदी है वो आके व्यापारी बैठी कित्थे जावे हो। जिथे आवाज कित्थे उठाइए, आवाज तां उठाइए जो उन्होंने पता होवे कि जिहड़ी व्यापार है वो कितना औखा है। मैं एग्जाम्पल देना, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने 2015, सारे दिल्ली के इंडस्ट्रीज बुलाए, दसो जी की चाहिए। इतनी बैठी तो वो कहते जी आ जिहड़ियां रेडां पैंदियां इंस्पैक्टरां दियां इन्हां तो खड़ा करो। व्यापारी कदे भी ना अपनी ह्यूमिलेशन नहीं बर्दाश्त कर सकता, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। व्यापारी कहता मेरे घरे पुलिस ना आवे, वो इन्ना अपनी इज्जत नूं अपनी अणख नूं पालदा है कि जे मेरे घरे पुलिस आ गई शायद आले दुआले गुआंढियां च मेरा समाज दे विच होगा कि मैं कोई ना कोई चोरी करदा जां मैं कोई गलत काम करदा। सही है ना गल?
ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਪਾ ਵੱਜਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, 12.5% ਬੈਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 7 ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 5 7.5% ਬੈਕ। ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। 7.5% ਬੈਕ ਘਟਾਤਾ, 5% ਬੈਕ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7.5% ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2000 ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟਾ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੰਜੇ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਮੰਡੀ ਗ੍ਰਿੰਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ, ਜਦੋਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਦੇਖਿਓ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਆ, ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਖਤਮ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੱਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਦਾ ਕੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਸੀਗੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮੋੜ ਦੇ, 19 ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਐਨਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਤੂੰ 100 ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਰਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਢਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ
ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਅੱਧਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸਭ ਟਰੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਢਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ ਆਰ। ਆਹ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਫੇਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਏ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਏਦਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁਣੀ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਦਿਨ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਛਪਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚ 4 ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਯਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਆ ਬਈ? ਥੋੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਬਈ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਥੋੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਯ ਵਿਧਾਤਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
नरेंद्र मोदी बीजेपी की सारी फौज एक पासे वो की प्रचार कर रहे सी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदू सिख मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन्हों तो खबर है पर अरविंद केजरीवाल ने की प्रचार किया स्कूल मुहल्ला क्लिनिक हस्पताल बिजली पानी औरतों की सुरक्षा पर दिल्ली के लोगों ने इस गल ते मोहर लाती कि सानू धर्मां दे नाम ते ना साथों वोटां मंगो असीं तां विकास के नाम से वोटां जिहड़ियां वो पाया करांगे। दिल्ली ने हिस्टरी लिखती हिस्टरी दे विच कल नूं क्वेश्चन आया करनगे बच्चों नूं कि भारत के लोगों ने धर्म की राजनीति छड्ड के जाति पाति की राजनीति छड्ड के डिवेलपमेंट के नाम से विकास के नाम से वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सन। ਉਹਦਾ सही जवाब है करू फरवरी 2020 आम आदमी पार्टी तो हिस्टरी मेकर ने। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ क्योंकि वो क्यों चाहोगे बदल जाए सब कुछ वो कहते चलो टाइम चलन क्योंकि बेनीफिशियरी ने विक्टिम जिहड़े ने वो तो नाल ही होंगे भी हाँ बंदा आया यार कुछ बदल नूं कहते नाल चलांगे बेनीफिशियरी कहेंगे ना ना कुटुंब ने किवें बदनाम करो ਉਹਦੀ आलोचना करो ਉਹਦੀ पार्टी ਨੂੰ डैमेज कर दो कर दो हैगा उन्होंने कोले पहला बहुत माल कमाया हुआ। सो पार्लीमेंट संगरूर नाल लगदी है तुहाडे मैनूं पहली बार चुनिया 14 च 19 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया 5 करोड़ रुपये मिलता एक MP ਨੂੰ 2.5 करोड़ ਦੀਆਂ 2 किश्तां 6 महीनों बाद जिन्ने चਿਰ पहले 2.5 करोड़ चो 90% पैसा ना वरत्या जाए अगली किश्त आउंदी नहीं। सो मैं रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जिवें बच्चों का हुंदा भी इन्ने पैसे मैं स्कूलों कमरे पवाए इन्ने मैं लाइब्रेरियां बनाईयां इन्ने मैं सोलर लाइटां दित्तियां इन्ने मैं RO फिल्टर्ड वाटर के प्लांट लाए ने आ मेरा रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड का टोटल कितना बनता सी 26 करोड़ 61 लाख रुपए जबकि मिलता फिर 5 साल 25 हो गए फिर 1 करोड़ 61 लाख रुपए कितों आ गया असल च जो 2.5 करोड़ आ गया बैंक च खाते च इन द मीन टाइम सरपंची दियां या MC दियां इलैक्शन डिक्लेयर हो गई इलैक्शन कोड लग गया तो तुसीं ग्रांट नहीं दे सकते पर 2 महीने पैसा स्टक हो गया ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ MP ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ MP ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਉਧਰੋਂ आ गया तो 26 करोड़ 60 लाख का हिसाब रखते हैं। और मेरे तो है जी भी करना होंगे रही है सर कि मैं एक स्कूल में 10 लाख रुपया देता असी की करते हैं सर 10 लाख देता 4 कमरे पै सकते हैं पर असी की करते हैं लेबर जी है वो नरेगा तो करवा देंगे ताकि 40% उन्होंने पैसा बच जाए 100% ही मटीरियल तो हो जाए वो कमरे वध पा देंगे तो असी 10 लाख रुपये जारी करता उन्होंने 6 कमरे बना लिए 6 कमरे बनाने के बाद उन्होंने 87,515 रुपया का DC के नाम एक चैक कटता पंचायत ने कि जी साडा जिन्ना ग्रांट सानू देनी चाहिए सी वो लग गई इन्ने पैसे बच गए जी आ लो है और DC कहना मैं पहली बार देखा जी ग्रांट वापस हो रही है। मैं कहती जी लीडर ईमानदार हो जाए पब्लिक आप ईमानदार हो जाए तो ये कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं है कि आप कहना सिस्टम नहीं बदलना सिस्टम बदल दिल्ली च बदलिया पिया सिस्टम क्यों नहीं बदल सकता दिल्ली का सिस्टम ਜਿਹੜੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ अपना ओवरब्रिज 150 करोड़ च बनाते ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 150 ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੁਫਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਮੁਫਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ 150 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ। ਹੁਣ ਪੱਤਝੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਕੱਟ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਗੜੇੜੀ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲਮੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। गुजारिश करूंगा DS चावला जी, प्रेसिडेंट यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसीएशन लुधियाना, एशिया की जी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BBI ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। बड़े लर्न ने कि इंडस्ट्री के विच मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि वो अपनी मुश्किल अपने सुझाव साडे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने साझे कर, ताकि एक अच्छा रोड मैप असीं तैयार कर सकिए। चावला साहब। थैंक यू हरपाल जी। वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, कैन यू हियर मी? आ गया। हेलो, आई एम नॉट ऑडिबल। आइए आप इधर आइए, इधर आइए। इट्स ओके, आओ इधर। ऑनरेबल श्री केजरीवाल जी, captains on the dais, at the very outset, I on behalf of United Cycle and Parts Manufacturers Association, which is Asia's largest organization, sir. This established in 1967 under Indian company है. On the behalf of my bicycle industry, which is second largest in the world, welcome you sir for coming to Ludhiana. I'll just say loud of applause for Arvind Kejriwal ji. Good wishes from the bicycle industry. Sir, I have been told by the captains of Ludhiana from your party to be very precise, and I love to finish my words within the time given, sir. Before I go for some suggestions, I will say what the bicycle industry and what the stature it belongs to your state, which is coming to you, sir. Sir, we are the second largest producer of bicycles in the world, sir. I will give just 2 or 3 comparisons. That will be a roadmap for all parties going to contest the election, sir. I'll start from the 2001, when I had the opportunity to lead the first Indian delegation to China, sir. God grace, I am the first Indian in the bicycle industry to get VVIP status in China, along with 10 gun salutes. So I give all the honor to my public and the bicycle industry. इनके behalf से मेरे को मांगूंगा, sir. I think I'll mix up, sir. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ। ਸਰ, ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 in 2001 they were producing 5.5 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਸਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2001 ਵਿੱਚ।
ਅੱਜ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ 20 ਇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਰ ਬਟ ਔਨ ਕੰਟਰੇਰੀ ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰਾਸਡ 20 ਕਰੋੜ ਸਰ see the growth where we stand. We are the number 2, China is the number 1. There is nobody between number 2 and number 1. It means मेरे को लिए दौड़ने वास्ते बहुत मैदान है but शायद पंजाबीयत दे करके तो इंडस्ट्री बची है पर सानू हेल्प नहीं मिल रही किसी वास्ते कि ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ सानू सिर्फ चाहिए level playing field, good technology, good machinery, raw material, what the world demands from us. We are lacking on the technology. ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150-150 ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਐਮ ਮੈਂਟਰ ਫॉर द ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਲਸੋ ਮੈਂ MBA ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈਡਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ 3 ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ I am going to talk to a CM ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 80-90% ਡਿਮਾਂਡ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 90% ਡਿਮਾਂਡ ਸੇਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ I am not the person ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗਾ I am the person ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ मैं वर्स्ट भी कितने जाना मैं स्टेट फॉरवर्ड बोलना वा सानू साइकिल इंडस्ट्री ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਨੇ 67% ਡਿਊਟੀ ਔਨ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣ ਗਏ ਬਟ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਟ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਹਟਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਆਲ ਸਟੀਲ ਸਾਈਕਲ 18 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 18 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲੋਇਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਲੋਇਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲੋਇਸ ਸਟੀਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ 50 ਟਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਾਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ 5 10 15 20 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ We want to respect the government. We want to take our rights. ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੇਬਰ ਦੇਖੋ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਲੌਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ 5% ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ 95% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜ਼ੀਲ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰ ਆਈ ਟੇਕ ਵਨ ਮੋਰ ਮੂਮੈਂਟ ਵਨਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਵਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫॉर द ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਸਟਮ ਤੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਡਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਬਟ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ 18 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 18 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟੈਂਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਂ ਸਰ। ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਗਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਗਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੈਟਸ ਆਫ, ਵੀ ਆਰ ਯੋਰ ਗੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 22 ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ 16, 17, 18 ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰ? I think if I am not wrong, you have got 4 Raj Sabha members. 3 ਰਾਜ ਸਭਾ 1। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? I am on the panel of Bicycle Council of India, sir. During the regime of Vajpayee sir, I was member small scale industry board. ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 5 ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। So with this word, I am sorry to say ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ, 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ, 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 1.5 ਕਰੋੜ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਾਉ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਸ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦਿੱਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਚ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਮ 1 to 1 ਮਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਡਸ ਆਫ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੌਰੀ ਫॉर ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੁਝਾਅ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग अरविंद केजरीवाल जी। तो आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद पंजाबी? चलो, भगवंत मान जी, जरनैल सिंह जी, अदर डिग्निटीज ऑन द डायस, चीमा साहब एंड माय इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड। सो आज बड़ा मैं समझदा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे दैट आम आदमी पार्टी ने साडे विचार सुनने लई सानू बुलाया। और आई विल ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्पैसिफिक। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ 1947 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਮੈਟਲ ਵਰਕਿੰਗ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖते हैं। और people coming from Pakistan, refugees, like my father came from Pakistan, so we were strong in business and we were entrepreneurs। ਉਹਨਾਂ ਦੀ collaboration ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਅਕਸਰ, I export to, I am a CEO of a company, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੈਂਬਰ ਲਈ ਹੈ CSR ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ you are far from seaport, you are far from iron ore, still industry exists in Punjab। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ collaboration ਹੈ ਐਂਡ ਅਵਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਆਰ ਬਿਗ ਨੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੋਡੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਗਾਰਮੈਂਟ, ਸਿਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਟਰੈਕਟਰਸ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਫਾਸਟਨਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 30 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਐਂਡ 30,000 ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ
affiliated with us. ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟ 2000 ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਝੰਡਾ, ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਿਆ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ 2000 ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। We have started all the modern concept like lean manufacturing, Kaizen competitions. ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਲਸਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ MNCs ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ a broad spectrum, I mean to say, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ CM ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਦੈਟ ਹਾਊ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂਰਪ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ CM ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਕਰੂਡ ਮੈਥਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ MNC ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵੰਡਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਔਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ R&D ਸੈਂਟਰ ਹੈ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਯੂਨਾਈਟੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਫੋਕਸਡ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ 10 ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵੰਡਰਸ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣੀ ਹੋਏ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਥਾਈਲੈਂਡ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ that level of ease of doing business we need in Punjab. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 1000x ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ these type of industry should be given priority, because ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਰ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੋਰਟ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਦਾ raw materials, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਿਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। R&D ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਈਸਟ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ if we work in right direction. Policy should be long term. So I have quick reference ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ 75,000 MSME ਹੈ ਔਰ 153 ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 13 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, 40 ਮਿਲੀਅਨ USD ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਦੇयर इज ਹਿਊਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਏ ਇਸ਼ੂ, ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, connectivity is a issue, ease of doing business is a issue, and the vision of the leader is very important. Thank you very much for taking some extra time. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੁਜਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਪੁਲ ਚੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਰੋਡਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਢੰਡਾਰੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1-1 ਫੁੱਟ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਠੀਕ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਾਂ, ਨਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ,
ਉਹ ਹੋਰ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਝੇਲਣੀ ਪਵੇ ਅੱਗੋਂ ਬਸ ਸੁਧਾਰ ਇਹ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ 1996 ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 529 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬੈਂਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਟਾਮ 'ਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਕੇਆਰ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪ ਲਈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 17 ਹੋਟਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ। 17 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 23 ਦੇ 23 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹੀ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਬੈਂਕਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ 2-4 ਸਾਲ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਲਈ 0% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਇਹਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੱਸਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਠਕੁਰਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ GST ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਿਸ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ 5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, 2% ਅਸੀਂ 1% ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, 1% PRTP ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਡੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 53 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਵਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 11 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ 8-9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਐਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ 5 7 10 ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਆੜਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਤਕਾਰੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਰੇਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਬਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50%, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, 50% ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦੇਤੀ, ਕਿਰਾਏਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜੇ 300 ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 300 ਦੁਕਾਨ 'ਚ 300 ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕਤਰਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਫਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 125 150 ਮੰਡੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ 125 30 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, 150 ਮੰਡੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਾइंडली प्लीज। मैं पहला यही सीगा सिस्टम, चलो विशाल वर्मा तो बाद बेनती है कि लोहित जैन जी जिहड़े कि नेटवीयर एसोसीएशन के प्रधान ने, वो भी तैयार रहन। लोहित जैन जी, हुण बेनती करो विशाल वर्मा जी प्लीज। मैं विशाल वर्मा प्राइवेट यूनिवर्सिटी लो ते अरविंद केजरीवाल जी का तो वर्मा सारे में स्वागत करना चाहना। देखो जी, प्रॉब्लम सारे की साझी ही है, चाहे इंडस्ट्री कोई भी बैठ रही है, चाहे टैक्सटाइल है, चाहे साइकिल है, चाहे प्लाईवुड है। मैं तो ये चाहना भी आप बहुतिया गलों के जानते हुए चाहना भी सारिया की प्रॉब्लम्स अगर थोड़ी सरकार को मौका मिलता है आने का तो उन्होंने सॉल्व किया जाए पहल के आधार पर सारे नाल। दूजी गल ये कि जो भी कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, चाहे प्लाईवुड है, कोई भी है, तो नाल दे नाल अटैच है सारी इंडस्ट्रीज, उन्होंने ही ग्रोथ करनी सारे ने। जे आप साइकिल की चेन को पकड़िए, मैं कहूँगा मैनू ठीक कर दो, चेन को ना ठीक करो, चेन सारी ही ठीक होएगी जो सारी कड़ी ठीक होएगी। तो यही मैं इन्होंने कहना चाहना कि प्लीज़ जो भी मौका मिलता है तो आने असी भी कहने भी थोड़ी सपोर्ट करांगे जरूर, तो सारे नाल तुसीं सहयोग दो, साथ दो प्लीज़। थैंक यू। बेनती है लोहित जैन जी नेटवीयर इंडस्ट्री तो। लोहित जैन जी, थैंक यू। शायद वो नहीं आए। बहुत ही कीमती सुझाव इंडस्ट्रीयल चैंबर्स वालों, इंडस्ट्री एसोसीएशन वालों आए ने कि सारे सुझावों का वेलकम। हुण मैं बेनती करूंगा आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि वो डैश से आउण, आके तुहाडे नाल जिन्ने भी तुहाडे सुझाव आए ने कि उन्हां दे संबंधी अपने विचार पेश करन। श्री अरविंद केजरीवाल जी, सीएम दिल्ली। आज यहाँ पे आए हुए सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों, कारोबारियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। महाभारत में एक कहानी सुनते हैं। महाभारत युद्ध चल रहा था। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण सो रहे थे।
दुर्योधन जाके उनके सिरहाने बैठ गया, अर्जुन जी जाके उनके पैरों के पास बैठ गए। दोनों उनसे युद्ध में मदद मांगने के लिए गए थे। श्री कृष्ण जी की आंख खुली तो सामने उनको सबसे पहले जो पांव के पास बैठे थे अर्जुन जी वो दिखाई दिए, दुर्योधन जो उनके सिरहाने बैठे थे वो नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने अर्जुन जी से पूछा कि कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन अपमानित हो गया, उसने कहा जी पहले मैं आया था, आप पहले उससे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ आप बताओ। तो अर्जुन ने कहा जी हाँ पहले ही आए थे, इनसे पूछ लो। तो दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए मुझे आपकी सेना चाहिए। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि जी मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए। सुनिए ये कहानी। सो दोनों खुश, दुर्योधन को अपनी चीज मिल गई, अर्जुन जी को अपनी चीज मिल गई। हर चुनाव के पहले सारी पार्टियां व्यापारियों के पास आती हैं, सारी पार्टियां उद्योगपतियों के पास आती हैं। किस लिए आती हैं? पैसे लेने के लिए। आज मैं आपके पास आया हूं, मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे व्यापारी चाहिए, मुझे उद्योगपति चाहिए। अभी जब आप लोग बता रहे थे मैं लिखता जा रहा था पॉइंट। DS चावला साहब ने कहा कि भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट साइकिल का प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना 20 करोड़ साइकिल बनाता है और सेकंड प्रोड्यूसर इंडिया 2 करोड़ साइकिल बनाता है। और जब चावला साहब हमारे चाइना जाते हैं तो उनको 10 तोपों की सलामी दी जाती है। अपने इंडिया में कोई वक़्त ही नहीं है। उनका सपना है कि इंडिया दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बने, चाइना को भी टेक ओवर करे। और उनका विश्वास है कि ये हम कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार में या केंद्र सरकार में एक मंत्री बता दो जिसका ये सपना है। किसी पॉलिटिशियन का ये सपना नहीं है। जब तक चावला साहब की सरकार में नहीं चलेगी तब तक इंडिया नंबर 1 मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकता, क्योंकि किसी का सपना ही नहीं है। उसके बाद उपकार आहूजा साहब आए, उन्होंने थाईलैंड का एग्जाम्पल दिया कि वहां तो बनी बनाई इंडस्ट्री है, प्लग एंड प्ले 2 मिनट के अंदर वहां इंडस्ट्री को। मैं चैलेंज करता हूं, किसी मंत्री से पूछ लो अगर उसको, मेरे को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता, आप ही लोगों को पता है। और उपकार साहब का एक स्टेटमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिले तो, कह रहे हैं ना कि लुधियाना मैनचेस्टर है दुनिया पंजाब का, कहते हैं मैनचेस्टर को भी पीछे छोड़ देंगे। ये विश्वास और ये विजन ये आप ही लोगों का। मैं सबकी बात सुन रहा था। भूपेंद्र ठुकराल साहब आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उन्होंने रोड्स के बारे में बात की, पावर कट्स के बारे में बात की। अमरजीत सिंह जी आए होटल इंडस्ट्री से, फिक्स चार्जेस के बारे में बात की, इंडस्ट्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स के बारे में बात की। गुरप्रीत सिंह जी आए फ्रूट एंड वेजिटेबल से, उन्होंने कई सारे सुझाव दिए। विशाल जी आए, रोहित जैन जी आए। मेरा एक सुझाव है, किस्म किस्म की समस्याएं हैं, हर इंडस्ट्री की अलग अलग, कुछ कॉमन समस्याएं हैं और कुछ अलग अलग समस्याएं हैं। और विजन है आप लोगों का, आप लोगों के सपने हैं, आप लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री को जिया है कि अगर सरकार बनती है, अगर नहीं बननी चाहिए सरकार, बनेगी ना?
जब सरकार बनेगी तो एक पैनल बनना चाहिए आप लोगों का, रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री से एक एक दो नुमाइंदे होने चाहिए। वो पैनल मुख्यमंत्री के साथ हर 15 दिन में मिले और वहाँ जो भी कंसर्न्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे बैठे हों और वहाँ पे जो जो निर्णय लिए जाएं वो निर्णय कमांड की तरह इंप्लीमेंट किए जाएं। नहीं तो आप अपने मेमोरेंडम देते रहेंगे, मेमोरेंडम सरकार में रद्दी की टोकरी में जाते रहेंगे और उसका कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है हमारे देश में, हमारे व्यापारियों में, हमारे उद्योगपतियों में, उस पोटेंशियल को आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर इस पूरे पोटेंशियल को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूं कि चमत्कार हो सकता है। तो आज मैं आपको आपका समर्थन मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने का न्योता देने के लिए आया हूं। आप हमारी पार्टी में पार्टनर बनिए, आप हमारी सरकार में पार्टनर बनिए। सरकार आप चलाइए, डिसीजन आप लेंगे, हम उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। यही हम लोगों ने दिल्ली में किया। हमें नहीं आता, हमें सब कुछ नहीं आता, हम सब कुछ जान के पैदा नहीं हुए। ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया को सब कुछ शिक्षा में आता था, ऐसा नहीं कि सतिंदर जैन को हेल्थ के क्षेत्र में आज उनका नाम हो रहा है पूरे देश के अंदर, मनीष सिसोदिया का शिक्षा में। सतिंदर जैन का मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल अच्छे कर दिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग, हैं जी, वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं कि उनको हमको पैदाइशी सब कुछ आता था, लेकिन जिन लोगों को आता था उनको इज्जत देनी हमें आती थी। हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको मान सम्मान दिया, हमने उनको निर्णायक भूमिका में बिठाया। वो हमें बताते थे और हम करते जाते थे। इसी तरह से पंजाब के अंदर अपने को इंडस्ट्री और ट्रेड को इंप्रूव करना है। दिल्ली में मुझे बड़ी खुशी है, जब हमारी पार्टी नई नई आई थी, पूरे देश के अंदर कहा जाता है कि व्यापारी जो है, पंजाब में स्थिति थोड़ी अलग है, व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है, कहते हैं ना, बाकी दिल्ली में भी कहते थे व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन पिछले 7 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हमने अपने दिल्ली के व्यापारियों का दिल जीत लिया। पूरे देश का व्यापारी किसी को भी वोट देता हो, दिल्ली का व्यापारी केजरीवाल को वोट देता है। हमने उनका दिल जीता है, हमने उनके साथ बैठ के उनके जो वो कहते हैं, हम उनके साथ सिंपैथेटिक, हर निर्णय वो लेते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया हूं पार्टनर बनने के लिए। मैं कुछ लिख के लाया था, पर आप लोगों का विजन देख के मुझे मेरी बातें बड़ी छोटी नजर आ रही हैं। जो आप लोगों का विजन है कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, हम मैनचेस्टर को पीछे छोड़ देंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे अब। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद अभी हम यहाँ इंडस्ट्री की बात ज्यादा कर रहे हैं, पर जो छोटा व्यापारी है, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, 2-3 साल पहले की बात है, दिवाली का टाइम था, कुछ व्यापारी आए, बोले जी हमने रेड राज दिल्ली में बंद कर दिया, अब रेड वेड नहीं होती दिल्ली में। जो अभी भगवंत मान जी ने आपको बताया, रेड नहीं होती, जब से हमारी सरकार बनी है, आप पूछ लेना, आपके यार दोस्त रहते होंगे, टैक्स वालों की रेड बंद कर दी, अब रेड नहीं होती, टैक्स भी बहुत, अब तो खैर जीएसटी आ गया, लेकिन पहले जब वैट था 12.5% से एक शॉट के अंदर हमने 5% टैक्स कर दिया, टैक्स भी कम करा, रेड मारनी भी बंद करी, और हमारा टैक्स रेवेन्यू 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया। ये तो चमत्कार ही है, पर यह दिखाता है कि हमारे देश का व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए, वो ईमानदार काम। तो अभी 2-3 साल पहले की बात है, मनीष सिसोदिया जी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, उनके पास व्यापारी आए, बोले जी दिवाली पे आपका जो इंस्पेक्टर है वो हर दुकान पे जाके पैसे इकट्ठे करता है, और उस टाइम बड़ा कम होता है, शिकायत करो, शिकायत पे कार्रवाई हो, इतना कुछ होता नहीं है। तो हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया,
टेलीविजन पे दे दिया, उस पे दे दिया 24/7 कि अगर किसी व्यापारी के, एक तो ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई इंस्पेक्टर अब दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को ऑफिशियल परमिशन की जरूरत थोड़ी है, वो तो चला जाता है, आई कार्ड तो है ही उसके पास, किसी भी दुकान पे जाए जाके कहेगा मैं आई इंस्पेक्टर हूँ, आया हूँ, तो वो बेचारा व्यापारी क्या करेगा, थोड़ा बहुत निकाल के दे ही देता है। तो हमने कहा भाई अगर कोई भी इंस्पेक्टर आपके आए उसकी फोटो खींच के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब कोई इंस्पेक्टर नहीं गया उस दिवाली के बाद, उसके बाद हमने ये रेगुलरली करना चालू कर दिया। तो एक मेरा ये सुझाव है कि इसी तरह की 24 घंटे हेल्पलाइन हमारे व्यापारियों के लिए जारी की जाए कि अगर किसी व्यापारी को किसी भी तरह की समस्या है उस नंबर पे फोन को, नंबर चालू होगा। नॉर्मली सरकारी हेल्पलाइन काम नहीं करती, दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन सारी काम करती हैं, तो पंजाब सरकार में भी इसी तरह की 24 घंटे एक हेल्पलाइन जारी की जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी शांति चाहता है, व्यापारी अच्छी कानून व्यवस्था चाहता है। अगर शांति नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, और खास तौर से पंजाब तो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के अंदर शांति, अमन, चैन बहुत जरूरी है। बिना शांति के, बिना अमन चैन के, बिना अच्छी कानून व्यवस्था के व्यापार और उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहली चीज, आम आदमी पार्टी की सरकार आपको विश्वास दिलाती है कि पंजाब के अंदर अमन चैन, शांति और कानून व्यवस्था लागू की जाए। नंबर 2, जो मैंने कहा, इसका मैकेनिज्म बनाएंगे, इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाएंगे कि निर्णय आप लोग लेंगे हर सेक्टर के, लागू सरकार करेगी। आपके जो सपने हैं वो सपने हमारे सपने बनेंगे, सरकार के सपने बनेंगे। अगर चाइना को पीछे छोड़ना है वो सपना सरकार का सपना बनेगा, मैनचेस्टर को पीछे छोड़ना है वो सपना सरकार का सपना बनेगा। तो आप निर्णय लेंगे, सरकार उन निर्णयों को लागू करेगी। ये मैकेनिज्म आप लोगों के साथ बैठ के बनाएंगे, इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाएंगे, इसको लागू करेंगे हम। ये दूसरी चीज। 5 चीजें आज मैं सोच के आया। तीसरी चीज, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार, ये सब बंद। गुंडा टैक्स एक चलता है पंजाब के अंदर, पिछले वाली सरकार भी करती थी, ये अगली सरकार आई, ये बोली कि हम दूर करेंगे, इन्होंने भी आके गुंडा टैक्स लेना चालू कर दिया। ये गुंडा टैक्स बंद करेंगे। ये जो धमकियां दी जाती है, एमएलए धमकी देते हैं, अफसर धमकी देते हैं, व्यापारियों को धमकी देते हैं, सारी धमकी वमकी सब, ये धमकी वाला सिस्टम सारा बंद किया जाएगा। किसी किस्म की कोई धमकी नहीं होगी। आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर आपके इंडस्ट्री में और आपके दुकान पे आएगा। हमने दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज 1076। दिल्ली जाओ तो ये नंबर डायल करना आप, 1076। दिल्ली सरकार से आपको कोई भी काम है, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस नंबर पर डायल करो और बोलो मेरे को सरकार से ये काम है। वहां से आपसे पूछेंगे जी आप अपने घर कितने बजे मिलोगे, आप बता दो मैं इतने बजे। आप अगर कहोगे मैं रात को 10 बजे मिलूंगा, रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए। वो अपने साथ एक फोटोकॉपिंग मशीन लेके आता है, छोटी सी एक स्कैनर लेके आता है, 3-4 मशीनें। आने के पहले वो आपको बता देता है कि जी आप अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना। आप वो डॉक्यूमेंट तैयार रखते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले जाता है, आपसे फीस ले जाता है, जो भी काम होता है, लाइसेंस बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, जो भी काम है, और आपका वो वाला काम, लाइसेंस, राशन कार्ड जो भी है, वो आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई लाइन में खड़े हुए। ये 2 साल हो गए लागू किए हुए। और आपको जान के ताज्जुब होगा भी, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब जितनी खिड़कियां थी सारी खिड़कियां बंद कर दी हमने। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती, सारी घर जाके होती है। आप फोन कीजिए, आपके घर आके हम काम करके जाएंगे। अब आपको दफ्तर आने के, दफ्तर ही बंद कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से ये इंस्पेक्टर आज, तीसरी चीज ये कि इंस्पेक्टर आज भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। सरकार आपके दफ्तर, आपकी फैक्ट्री में आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज, 24 घंटे की हेल्पलाइन चालू की जाएगी। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 24 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध की जाएगी।
ये दिल्ली में हमने किया है, हमें करना आता है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, 2014 में गर्मियों के दिनों में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। जब हमारी सरकार बनी 2.5 साल 3 साल तक मैंने और सतिंदर जैन जो हमारे पावर में, हमने खड़े होके एक एक गली गली के अंदर ट्रांसफार्मर बदलवाए, तारें बदलवाई, जैसे अपने घर में करते हैं। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। पंजाब में भी करेंगे। तो 5 चीजें, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अमन चैन। दूसरी चीज, निर्णय आप लेंगे, लागू हम करेंगे। तीसरा, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, दादागिरी, गुंडागर्दी खत्म की जाएगी। चौथी चीज, 24 घंटे की हेल्पलाइन चालू की जाएगी। 5वीं चीज, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है? मैं सोच रहा था कि एक पंजाबी पूरी दुनिया पे राज कर रहा है आज। कहीं चले जाओ, लंदन चले जाओ, कनाडा चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, आपको बिजनेस के क्षेत्र में पंजाबी मिल जाएगा सबसे आगे। पर जब वो बेचारा पंजाबी पंजाब में आता है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। यहां नहीं चलती अभी, क्योंकि नेताओं ने और पार्टियों ने सारा कबाड़ा कर दिया। अब इसको बदलना है अपने को। अब अपने को पंजाब को दुनिया का नंबर 1 बनाना है। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने अभी तक सारी पार्टियों को मौका दिया। आज पंजाब में हम जो राजनीतिक परिस्थिति देख रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ही इंस्टेबिलिटी छाई हुई है। आपने अकाली दल को भी मौका दिया, आपने बीजेपी को भी मौका दिया, आपने कांग्रेस को भी मौका दिया। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगली बार आप सारी पार्टियां भूल जाएंगे, फिर परमानेंटली यहां पे आम आदमी पार्टी का राज होगा। आप सब लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सबके कईयों के मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स आ गए हैं, चावला साहब, उपकार साहब और बाकी लोगों के। मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके मिलेंगे, हम सब लोग अलग से भी मिलेंगे और पंजाब के भविष्य के लिए प्लान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ